مرحبا بكم متابعي قناة أخبار البلاد في قناتكم المفضلة. أولا أعتذر لمتابعي القناة كوني أنطق باللغة الفرنسية. اليوم سأتوجه إليكم باللغة العربية، ولكن التحليل سأقوم به باللغة الفرنسية. هذا معطله دراستي في القانون بكلية الحقوق، وكل دراساتي في العلوم السياسية كانت باللغة الفرنسية. إذن أعتذر لكل المعربين الذين يتابعون القناة. أنا لم أغير اللغة هكذا، فقط لغتي في التحليل ولغتي التلقائية هي اللغة الفرنسية. إذن عذرا على ذلك. اليوم سنتحدث عن معطيات خطيرة تتعلق بلقاء سري جمع بين الناشطة اليمنية توكل كورمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام مع مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات الجزائرية، وكان الاتفاق مقابل 15 مليون دولار التعاون على زعزعة استقرار المغرب مع المخابرات الجزائرية، وطبعا محاولة استغلال حراك الاحتجاجات السلمية التي تعرفها المملكة. إذن الفيديو هذه المرة سيكون مطولا. طبعا سأقرأ لكم الخبر بالعربية، وبعد ذلك التحليل سيكون باللغة الفرنسية. مرحبا بكم إذن في قناتكم المفضلة. فقط قبل أن أبدأ وقبل أن أوجه كلمة بالفرنسية لمتابعي القناة الدائمين بالفرنسية، أود أن أشير إلى كلام قاله أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري، وهو كلام اعتدت أن أقوله عن الجزائر منذ 3 سنوات. اليوم عطاف يقول نفس الكلام، ينقل نفس الكلام، ولكن يقوله في المغرب. أنتم تعلمون منذ أن كانت القناة معربة كنت دائما أقول أن الجزائر أحدثت من طرف فرنسا بنفس الطريقة التي أحدثت بها إسرائيل في الشرق الأوسط. إسرائيل خلقت من طرف بريطانيا في 1948 ليتركها الغرب بعد الانسحاب من الاستعمار كسرطان يزرع التفرقة والحروب والمشاكل بين شعوب الشرق الأوسط، لتبقى بريطانيا ومعها الغرب متحكمة في الوضع هناك ومتحكمة في الثروات. إذن بعد 1948 وإحداث إسرائيل 16 سنة بعد ذلك، دوغول الرئيس الفرنسي آنذاك أعجب بالفكرة وقرر أن يحدث دولة جديدة سماها الجزائر. أحدثها في شمال إفريقيا، أحدثها بنزع أراضي تنتمي لشعوب أخرى، أحدثها كبيرة جدا عكس ما فعلته بريطانيا بإحداث دويلة صغيرة. شارل دوغول كانت أطماعه أكبر من بريطانيا، حيث أخذ أراضيا من المغرب وأراضيا من تونس وأراضي من ليبيا وأراضي من شعب القبائل وأراضي من مالي، وأحدث دولة كبيرة تشبه القارة ليتحكم في الخيرات وليزرع التفرقة بين شعوب المنطقة. كل الحروب التي نشأت بعد الاستعمار بين الجزائر والمغرب، بين الجزائر وتونس، بين الجزائر وليبيا، بين الجزائر ومالي، بين الجزائر والنيجر، وحتى بعض المناوشات بين الجزائر وموريتانيا، كلها كانت طبعا الهدف منها هو زرع التقسمة وزرع الحروب، لتبقى فرنسا دائما طاغية
ومسيطرة على الثروات بالمنطقة. وطبعا هذه الفكرة التي أقولها منذ سنوات، آخر مرة ذكرتها قلتها للصحفية خديجة بن قنة التي نشرت مقالا لبعض المأجورين في الأردن يتهم فيها المغرب بعدة أشياء سلبية. قلت لخديجة بن قنة وقلت للمحلل السياسي الذي نعت المغرب بتلك النعوت ونعت ملك المغرب بتلك النعوت، قلت لهم، كتبت لهم أن الجزائر هي المستعمر، وأن الجزائر هي من تنشر الفوضى وهي من تقمع الشعوب. قلت لهم في صفحاتهم هذه الملاحظات، وطبعا الفكرة وصلت خديجة بن قنة، وأكيد أنها أوصلتها لرئيسها عبد المجيد التبون ولرئيس أركانها شنقريحة الذين أوصلوا الفكرة لعطاف ليقولها بطريقته، طبعا بقلب الأدوار دائما، بجعل المغرب هو المحدث والجزائر هي المظلومة. Voilà donc, chers abonnés de Akhbar el-Bled, j'étais en train de discuter en arabe avec les abonnés arabophones de la chaîne. Aujourd'hui, nous avons discuté un dossier très explosif, une rencontre secrète à New York entre la militante yéménite Tawakkul Karman, prix Nobel de la paix, et un haut responsable du renseignement algérien. Un accord aurait été passé pour financer une campagne internationale contre le Maroc en utilisant des millions de dollars de l'argent du peuple algérien. Tout d'abord, je lirai l'article en arabe et par la suite, comme j'ai dit aux arabophones de la chaîne, je vous ferai une longue analyse à ce sujet. Tout d'abord, je discuterai du sujet que je viens d'aborder en arabe, celui de l'idée que j'ai toujours répétée, l'idée que l'Algérie est une création de la France qui s'était inspirée de la Grande-Bretagne, qui avait créé 16 ans auparavant Israël au sein même des peuples du Moyen-Orient, avec l'objectif de semer les guerres, semer les divisions et semer les zizanies entre les peuples du Moyen-Orient. L'Algérie a été une création de la France pour les mêmes objectifs, cette fois en Afrique du Nord, et vous voyez très bien que depuis l'indépendance de l'Algérie, à la tête de laquelle ont été mis des caporaux érigés en généraux, l'Algérie ne cesse de semer des problèmes au Maroc, le Maroc auquel elle a pris le territoire du Sahara oriental, tout en voulant le priver de sa Mauritanie, et par la suite essayer de le priver de son Sahara occidental, la Tunisie. On sait très bien les territoires limitrophes avec l'Algérie qui sont des terres tunisiennes. La Libye également réclame un vaste territoire du Sahara, sans parler du peuple kabyle qui a été opprimé, privé de son identité et de sa culture, sans oublier bien entendu le Mali et le Niger qui vivent le même calvaire à cause de ce cancer laissé par la France. عودة إذن إلى الخبر الرئيسي لهذه النشرة، حيث ذكرت إحدى المنتديات لإحدى الجرائد أنه كشفت مصادر معارضة جزائرية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية عن معطيات خطيرة تتعلق بلقاء سري جمع بين الناشطة اليمنية توكل كورمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام ومسؤول بارز في جهاز المخابرات الجزائرية، وذلك الأسبوع الماضي بنيويورك على هامش فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى
المنعقدة بمقر الأمم المتحدة. وبحسب المصادر ذاتها فإن اللقاء كان يهدف إلى تنسيق حملة إعلامية ودعائية ممنهجة ضد المغرب عبر توجيه الرأي العام العربي وتشويه صورة المملكة ومؤسساتها، مستغلة بذلك ما يعرف باحتجاجات جيل زد كغطاء للتحريض والتأليب السياسي. وقد أكدت المصادر أن توكل كرمان التي أصبحت تعرف في الأوساط السياسية بحمالة الحطب تلقت تعليمات مباشرة من الضابط الجزائري لشن حملة ممنهجة على المؤسسة الملكية المغربية مقابل مبالغ مالية ضخمة تقدر بنحو 15 مليون دولار يتم تحويلها على دفعتين إلى حسابين بنكيين، الأول بإسطنبول تحت اسم مؤسسة توكل كرمان، والثاني في بنك قطر الوطني. وتضيف المعلومات المسربة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها توكل كرمان أموالا مشبوهة من أجهزة استخباراتية عربية، إذ سبق لعدة تقارير صحفية أن أكدت ارتباطها بشبكات مالية وسياسية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، خصوصا في تركيا وقطر وألمانيا، حيث تمنح لها تسهيلات مالية لتنفيذ حملات رقمية تستهدف استقرار الأنظمة العربية ومن بينها المغرب. وتظهر المعطيات المسربة أن اللقاء الأخير لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق لتوكل أن التقت بالضابط ذاته في مناسبات متعددة، عقبها مباشرة تحويلات مالية إلى حسابها البنكي المسجل في بنك قطر الوطني تحت رقم 23 444 222 0001 بعنوان صندوق بريد PO Box 23 123، وهو عنوان بريد مشترك تابع للاستخبارات لإحدى الدول العربية. وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد جزائري جديد ضد المغرب بعدما فشلت حملات سابقة في زعزعة الاستقرار الداخلي أو اختراق الإجماع الوطني حول القضية الوطنية الأولى بالمغرب، الصحراء الغربية المغربية. أقول الصحراء الغربية المغربية لأن هناك أيضا صحراء مغربية شرقية. ويرى مراقبون أن تورط شخصية حائزة على نوبل للسلام في أجندات استخبارية يعكس مدى الانحدار الأخلاقي والسياسي الذي بلغته بعض الوجوه التي تحاول المتاجرة بشعارات الحرية وحقوق الإنسان لتغطية أنشطة مدفوعة الأجر هدفها المس بسيادة الدول واستقرارها. انتهى المقال. Voilà donc, je vous souhaite à nouveau bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled, votre journal indépendant qui décrypte sans tabou les dessous de la géopolitique maghrébine et internationale. Aujourd'hui, nous révélons un dossier explosif, une rencontre secrète à New York entre la militante yéménite Tawakkul Karman, prix Nobel de la paix, et un haut responsable du renseignement algérien. Un accord aurait été passé pour financer une campagne internationale contre le Maroc en utilisant des millions de dollars de l'argent du peuple algérien. Mais que cache cette alliance? Pourquoi le régime d'Alger continue-t-il d'investir des fortunes colossales
dans des campagnes hostiles plutôt que dans le développement de son propre peuple, et surtout, que cherchent réellement les caporaux algériens? Est-ce la paix dans la région ou la division permanente du Maghreb? Restons ensemble pour une analyse complète et documentée avec des éléments exclusifs et des réflexions qui peut-être changeront votre vision de la région. Et encore une fois, je m'excuse auprès des abonnés arabophones pour être obligé de faire mon analyse en langue française. Quand l'Algérie infiltre la diplomatie internationale, il est vrai que les faits révélés par des sources d'opposition algériennes installées aux États-Unis sont clairs. Une rencontre confidentielle a bien eu lieu à New York, en marge d'une table ronde organisée à l'ONU. D'un côté, Tawakkul Karman, le symbole mondial du printemps arabe, et de l'autre, un officier supérieur du renseignement algérien, mandaté pour coordonner une offensive médiatique contre le Maroc. Cette rencontre illustre une réalité que beaucoup refusent de voir. Le régime algérien ne se contente plus de la propagande interne. Il exporte sa guerre psychologique sur le terrain international en instrumentalisant des figures médiatiques, des organisations non gouvernementales et même des lauréats du prix Nobel. Mais pourquoi cibler le Maroc? Tout simplement parce que la stabilité du royaume dérange, parce que la légitimité du Sahara marocain, reconnue de plus en plus par la communauté internationale, réduit les marges d'action du régime militaire d'Alger. Et vous, chers abonnés, qu'en pensez-vous? Peut-on encore parler d'un État frère lorsque son appareil de sécurité consacre des millions pour saper la paix d'un voisin pacifique qui a toujours tendu la main à travers son roi? 15 millions de dollars pour une campagne anti-marocaine, vous ne la trouvez pas trop? Les documents qui circulent parlent d'un montant estimé à 15 millions de dollars versé en 2 tranches. Un premier virement sur un compte à Istanbul au nom de la fondation Tawakkul Karman et un second sur un compte de la Qatar National Bank. Une somme astronomique équivalente à ce que l'État algérien dépense pour nourrir plusieurs wilayas entières pendant un mois. Mais cet argent n'a pas été investi dans des hôpitaux ni dans des écoles. Il a été dépensé pour fabriquer la haine, pour manipuler l'opinion et pour attaquer le Maroc. Cela pose une question essentielle. Combien de fois encore le peuple algérien devra-t-il financer les obsessions géopolitiques de ces caporaux, les caporaux d'Alger, instaurés par la France depuis 1962 pour semer la terreur, semer la division et semer les guerres dans la région? Le régime continue d'instrumentaliser le thème du Maroc ennemi pour détourner l'attention de la pauvreté, du chômage et de la colère sociale qui monte. Une stratégie vieille comme le monde, créer un ennemi extérieur pour faire oublier l'échec intérieur. Et c'est Tawakkul Karman qui vient sauver les caporaux. Tawakkul Karman qui passe du prix Nobel de la paix à un autre prix, celui de la manipulation. Celle qu'on présentait autrefois comme une icône de la liberté arabe apparaît aujourd'hui dans un tout autre rôle, celui de messagère des services secrets, que j'appellerai Hammalat al-Hatab, comme j'ai appelé toujours Khadija Ben Qanna, la journaliste d'Al Jazeera. Des transferts bancaires, des réunions répétées, des missions médiatiques planifiées,
Tout cela s'inscrit dans une logique bien connue: acheter la parole des personnalités influentes pour créer des récits hostiles au Maroc, notamment autour de la jeunesse, de la monarchie et du Sahara. Mais que vaut un prix Nobel de la paix quand il se transforme en outil d'espionnage politique? Peut-on encore croire à la neutralité des militants médiatisés lorsqu'ils deviennent des instruments d'un appareil militaire étranger? Les observateurs voient dans cette affaire une nouvelle preuve du déclin moral et politique du régime algérien, un régime prêt à tout, même à corrompre le symbole même de la paix, rien que pour attaquer le Maroc. L'Algérie, on le sait depuis toujours et je l'ai toujours dit, qui suit le même schéma qu'Israël. D'ailleurs, elle a été créée de la même façon qu'Israël. Je réaffirme que l'Algérie a été façonnée dès sa création pour jouer le rôle d'un État tampon, à l'image d'Israël au Moyen-Orient, un outil géopolitique soutenu, armé et entretenu pour diviser, affaiblir et empêcher toute unité régionale. Comme Israël, le régime algérien vit dans la peur du voisin. Il se nourrit de la confrontation, pas de la coopération, et dans les deux cas, les populations payent le prix fort, la misère d'un côté, la propagande de l'autre. Alors Marocains, Kabyles, Algériens libres, jusqu'à quand laisserez-vous un petit groupe de généraux décider du sort de tout un peuple? Une guerre de l'ombre, des médias, des ONG et beaucoup d'influence, car le renseignement algérien a compris une chose: aujourd'hui, la guerre ne se mène plus seulement avec des chars, une guerre que ne sont plus capables les caporaux de mener, mais ils sont prêts à la mener avec de l'information, et cette guerre numérique vise à créer la confusion, vise à fabriquer le doute, vise à affaiblir la confiance du peuple marocain dans ses institutions, des comptes, des chaînes, des influenceurs, tous alimentés discrètement par des fonds publics algériens, des campagnes orchestrées depuis Doha, depuis Berlin ou depuis Istanbul, avec des relais dans les médias internationaux aussi au Maroc. Mais la vérité finit toujours par éclater, et les Marocains solidement unis autour de leur roi et de leur intégrité territoriale ont toujours prouvé à maintes reprises que la stabilité ne s'achète pas et l'unité nationale ne se manipule pas. Je parlais du Maroc, qui est devenu une cible d'une propagande d'État, et ce n'est pas la première fois. Depuis 1962, le régime algérien consacre une part considérable de son budget de défense à la propagande anti-marocaine, financement de pseudo-associations, création de mouvements fictifs, infiltration d'instances internationales, sans oublier bien entendu la création de terroristes séparatistes, le Polisario. Mais chaque tentative échoue pour une simple raison: que le Maroc avance, se développe et renforce son influence africaine et mondiale. Le contraste est saisissant. Pendant que le Maroc investit dans les énergies renouvelables, dans les ports, pour la formation, le régime d'Alger investit dans la haine, les mercenaires de l'opinion et les compagnies de désinformation. À tout ça, le Maroc avance et l'Algérie s'enlise. Voilà donc, chers abonnés, cette affaire de Tawakkul Karman n'est pas un simple scandale diplomatique, c'est le symbole d'un système en faillite,
celui d'un pouvoir militaire qui préfère financer le mensonge plutôt que de bâtir la vérité. Mais le peuple marocain a compris la manœuvre. Il reste uni, il reste vigilant et surtout il reste fidèle à son roi et à son pays. Et vous, chers abonnés, qu'en pensez-vous? Croyez-vous encore à la sincérité du régime algérien des caporaux? Pensez-vous que le monde commence enfin à comprendre l'hypocrisie et le double jeu d'Alger et de ses caporaux? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec vos proches et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à Akhbar El Bled si vous ne l'êtes pas encore, votre journal de la vérité et de la conscience maghrébine. À très bientôt pour une nouvelle édition. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.